ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਪੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਲਾਈਆਂ ਸੀ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨਵੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान दानी, आप देख रहे हैं देखो पंजाब। थाना मानावाला की हदूद में एक मुकदमा दर्ज होता है जो 681/22 है। जो औरत है वो अपने यार के साथ मिलकर अपने ही शोहर को कत्ल कर देती है। मज़ीद जानते हैं थाना मानावाला से। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना मानावाला महर रब नवाज लक साहब, जिनके थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है 681/22 जो कत्ल का मुकदमा है। उसके बेटे की मदीयत में दर्ज हुआ था। मानावाला थाना पुलिस ने महर रब नवाज महर ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद ही दिनों में मुलजमान को भी पकड़ लिया है और वो अरेस्ट हो चुके हैं और तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली है। महर रब नवाज लक साहब, हम उनसे भी जान लेते हैं कैसे मुलजमान को पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये 681/22 जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बारे में आपका क्या कहना था? मेरा ये कहना है, ये मोहम्मद नवाज़ मकतूल जो है, इसकी एप्लीकेशन हमें मुरर को मसूल हुई थी कि इसके बेटे ने दी कि मेरा वालिद 1,10,000 रुपया लेकर गाय ख़रीदने गया है गांव चकनारा में, लेकिन हम काफ़ी तलाश करते रहे हैं, जो शाम तक वापस नहीं आया और उसका मोबाइल फ़ोन बंद है। मेरा मुकदमा, मुझे कभी शुबा है कि मेरा वालिद को किसी ने अगवा करके कत्ल ना कर दिया। हमने उस एप्लीकेशन पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी अफसर रवाना कर दिए। उनका मौका मुलाजा किया, इर्द गिर्द काफ़ी दांतों से तलाश भी किया है और सोशल मीडिया पर भी दिया है, केबल पर भी दिया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल सका। उसके बाद दूसरे दिन हमें एक टेलीफोन आता है मुरर को, में एक डेड बॉडी नहर से मिली है थाना ज़िला फैसलाबाद में, वो चेक कर लें। मुरर ने मुझे बताया, मैंने उसको कहा फौरी तौर पर लवाकीन को साथ ले जाएं और उधर चेक करें। वो साथ लेकर गए हैं, उन्होंने वो पोस्टमार्टम करके नाश तो दफन कर दी थी, लेकिन उसकी तस्वीरें जो लवाकीन ने देखी, उन्होंने ये कहा ये हमारा वालिद मकतूल मोहम्मद नवाज़ ही है। हमने उससे बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अनवर सयाल साहब को बुलाया, क्यों ज़ाहिर है तफ्तीश 302 होगी, 365 302 उसको दी और उसको कहा भी इनके तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से इस्फादा हासिल करें। उन्होंने तमाम CDR लिए इनके, उन CDR से हमें शुबा हो गया कि मुलज़म नवीद जिसका इनके घर आना जाना था, उसके साथ इसकी वाइफ मिलकर इन दोनों ने इसको दूध में गोलियां खिलाकर देकर और तशद्दुद करके मारा है और नहर में फेंक दिया।
अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि इंटरोगेशन में भी पता चल चुका है, लेकिन जो यानी कि जो कत्ल करने वाली उसकी अपनी ही बीवी थी, उसने आके मानावाला थाना में एहतजाज किया था कि मेरे शोहर को किसी ने अगवा कर लिया है या क्या हुआ है। वो खुद ही इन्वॉल्व थी इस कत्ल में। ज़ाहिर है जी, जो उन्होंने वो गांव पैसे वाली और भैंस खरीदने वाली स्टोरी में, वो तो सब फेक सी, और वावेला तो वो उसने इसलिए किया लोगों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए। मैं इसको बड़ा गम है, लेकिन काम तो सब उसने खुद ही किया था। अच्छा, ये थे मेहर अबन नवाज साहब जो 681/2 के मुकदमे के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने मुलजमान भी ट्रेस कर लिया। हम मुलजमान से भी जानेंगे कि ये जो वाक़या सारा रचाया गया है, उन्होंने कैसे रचाया और किस तरह ये सारा खेल खेला गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नवाज़ डोल वाले की बीवी, जो कि इस काम में सारे में इन्वॉल्व थी। इन्होंने ही इनकी जो एहतजाज किया था थाना मानावाला में कि मेरा शोहर जो अगवा हो गया है, दौरान इंटरोगेशन पुलिस ने इनको ट्रेस किया तो पता चला कि ये ख़ुद ही उसकी कातला है और उन्होंने नवीद के साथ मिलके कत्ल किया है। हम इनसे भी जानते हैं ये कैसे जो सारा प्लान किया। क्या नाम है आपका? ਪ੍ਰਵੀਨ। अच्छा, कितनी देर होगी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 21 ਸਾਲ। 21 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ। 2-3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 3-4 ਦਫਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਪੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਸ ਕਨਵੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸੀ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨਵੀਦ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੈਂਕ ਰਹੀ ਹਾਂ?
ਜਦੋਂ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਸਕੂਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੁਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਤ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਮਾਨਾਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਸਲਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ नहीं है। ये थी शेख नवाज़ डोल वाले की बीवी, जिन्होंने बताया कि मैंने ये कैसे प्लान किया और मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। और इसके बाद मज़ीद नवीद से भी पूछते हैं कि उन्होंने इनका साथ क्यों दिया, कब से ये प्लान बनाते रहे। क्या नाम है आपका? ਨਵੀਦ, कित्थों दे रहने वाले जी? ਝਲਾਰ ਥੇਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2-4-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ? ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 20-21 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ? ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਸੀਹਤ ਬੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर मरवा देगी, फिर देखी जाएगी। ये थे जी नवीद साहब जो अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे हमने प्लान किया और कैसे हम उसको नहर में फेंक के आए, और अब ये बता रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। नाज़रीन, हवस इंसान को अंधा बना देती है और किसी भी रिश्ते को इंसान कुर्बान कर सकता है। ऐसा ही वाक़या इस स्टोरी में पेश आया है कि पहले शफाक मुलज़मा ने अपने ही बेटे की हम उम्र लड़के को फंसाया, फिर उसी की मदद से अपने शोहर को कत्ल किया और उसकी लाश नहर में बहा दी। मुसलसल गुनाहों की दलदल में फंस जाने की वजह से भी ऐसे भयानक नताइज इंसान को भुगतना पड़ सकते हैं। लिहाजा कहते हैं कि गुनाहों से इज्तनाब करना चाहिए और पाकीज़ा रहना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से बच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अदनान दानी को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए देखो पंजाब।